तो पहला तो हुशियारपुर दा सारा मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जिन्ने भी प्लेटफॉर्म ते तुसी रिप्रजेंट कर रहे हो पंजाब नूं, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत छोटे नोटिस ते तुहानूं बुलाया गया ते तुसी किते पहुंचे हो, धन्नवाद। आम आदमी पार्टी दे सारे चुने हुए विधायक इस इलाके दे, जिन्हां दे विच डिप्टी स्पीकर साहब गढ़शंकर तो जयकिशन रोड़ी जी, मेरी कैबिनेट दे साथी ब्रह्म शंकर जिंपा जी, इस तो इलावा डॉक्टर रवजोत जी, औलख साहब, घुम्मन साहब और राजा जी, साड़ी सारी मुल्तानी साहब, सारे साड़ी टीम है। मैं इन्हों का भी बहुत धन्यवाद कर रहा। अज बड़ा एक गंभीर विषय है जी, तो मैं तुहाडे नाल गल करना है। किवें सरकारां ने पंजाब दे लोकां नूं लुट्टण लई प्राइवेट कंपनियां नूं खुली छुट्टी दित्ती। अज बहुत वड्डा खुलासा होऊगा टोल प्लाजियां दा। मेरे को सारे डॉकूमेंट ने, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सारे तत्थ ने, जे समझ ना आवे दोबारा पूछ लियो। आ जिहड़ा टोल प्लाजा अज ओपन किया, फ्री किया रात 12 बजे तक, ਇਹਦਾ 27.90 किलोमीटर पूरी स्ट्रेंथ है ते गौरमेंट ने 7.76 करोड़ यानी कि 7.25 करोड़ रुपए च सड़क बनाई। पंजाब गौरमेंट ने सड़क बनाई ते डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 6/3/2007 सड़क भी असी बना के दी लोगों के पैसे नाल गौरमेंट ने। तो उन्होंने कहदा ठेका दिता मेनटेनेंस का, किन्ने चिर का? 6/3/2007 तो 14/12/2022 तक, मतलब लगभग 16 साल का ठेका देता। पैसे इकट्ठी करी जाओ। ते 1,94,000 पर डे कलैक्शन है, 7 करोड़ पर ईयर कलैक्शन है। गौरमेंट ने 7.8 करोड़ च बनाती तो उन्होंने 15 साल का ठेका देता, 7 करोड़ पर ईयर। मतलब तुसी ला लो भी 15 7 105 105 करोड़ कमाने वास्ते। ते जिहड़ी ये कंपनी है पीडी अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उन्हें एक भी शर्त पूरी नहीं की जी 15 साल च, ना मेनटेनेंस की, ना जिहड़े इन्होंने कहा सीगा कि तुसी अकाउंट जिहड़ा है, इहदा जिहड़ा अकाउंट है, खाता जिहड़ा पैसा है, एस्क्रो एग्रीमेंट के तहत तुसी इन्हों ने बिना गौरमेंट को इन्फॉर्म किए प्राइवेट करंट अकाउंट च पाई गए पैसे। ये तो बिल्कुल शरेआम तो 420 है। सब तो जिहड़ी दुखदायक गल यह है कि 2007 तो लैके 5 साल अकाली रहे, 7 तो लैके 17 तक 10 साल अकाली रहे। किसे सुखबीर बादल ने नहीं पूछा इन्हों कि तुसी एग्रीमेंट नूं ब्रीच कर रहे हो, क्यों ना तुहाडा एग्रीमेंट टर्मीनेट कर दिता जाए। कैप्टन साहब रहे 17 तो बाद, किसी कैप्टन अमरिंदर ने नहीं पूछा इन्हों कि तुसी एग्रीमेंट दी क्लॉज पूरी नहीं करते, क्यों ना तुहाडा एग्रीमेंट रद्द कर दिता जाए। कल इन्हां दी म्याद खत्म हुई है तो इन्हां ने साथों 502 दिन की एक्सटेंशन मंगी होर। कहते जी किसान अंदोलन ते कोरोना करके साड़ा नुकसान हो गया।
पैसा किहड़ा लाया सी, नुकसान हो गया। सड़क तो गवर्नमेंट ने बना के दी है, पैसे इकट्ठे करने च नुकसान हो गया। 502 दिन ते इन्हां ने बथेरियां इंस्ट्रक्शनस, गवर्नमेंट ने मीटिंगां होईयां, कोई पूरा नहीं किया इन्हां ने। ते गवर्नमेंट ने भी कहा चल ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड। ਕਰੋਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅਨੁਸਾਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਲ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਰ ਡੇ। ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਦਾ 8%, ਕੀਮਤ ਦਾ 9%। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ 83 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 85 ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਥਾਵੇਂ ਟੋਲ ਲਾਤੇ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਬਸ, ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਾਇਆ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੱਦ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਾ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। 6/3/2007 ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 14/12/2022 ਤੱਕ। ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 522 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੇ, ਕਦੇ 7 ਵਧਾ ਲੇ, ਐਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 'ਚ, ਕਾਹਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। 105 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, 7 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਠੇਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2100 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 703 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 502 ਦਿਨ 502 ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਗਏ ਜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਏ। ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, 502 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IPS ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ SSP ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007। ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ PD ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਪੈਸੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਂ 420 ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 502 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड। ਕਰੋਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅਨੁਸਾਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਲ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਰ ਡੇ। ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ,
ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਦਾ 8%, ਕੀਮਤ ਦਾ 9%। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ 83 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 85 ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਥਾਵੇਂ ਟੋਲ ਲਾਤੇ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜੀ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਾਇਆ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੱਦ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਾ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। 6/3/2007 ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 14/12/2022 ਤੱਕ। ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 522 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲਏ, ਕਦੇ 7 ਵਧਾ ਲਏ, ਐਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਆ ਪਏ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਚ, ਕਾਹਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। 105 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, 7 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਠੇਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2100 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 703 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 502 ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਗਏ ਜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਏ। ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, 502 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IPS ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ, SSP ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007। ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ?
6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੀਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਂ 420 ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 502 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420 465 466 467 468 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड। ਕਰੋਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅਨੁਸਾਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਲ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਰ ਡੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਦਾ 8%, ਕੀਮਤ ਦਾ 9%। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ 83 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 85 ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਥਾਵੇਂ ਟੋਲ ਲਾਤੇ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜੀ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਾਇਆ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੱਦ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਾ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। 6/3/2007 ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 14/12/2022 ਤੱਕ। ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 522 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੇ, ਕਦੇ 7 ਵਧਾ ਲੇ, ਐਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 'ਚ, ਕਾਹਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। 105 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, 7 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਠੇਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2100 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 703 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 502 ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਗਏ ਜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਏ। ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, 502 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IPS ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ SSP ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007 ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੀਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਂ 420 ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 502 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 522 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड। ਕਰੋਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅਨੁਸਾਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਲ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਰ ਡੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਦਾ 8%, ਕੀਮਤ ਦਾ 9%। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ 83 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 85 ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਥਾਵੇਂ ਟੋਲ ਲਾਤੇ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜੀ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਾਇਆ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੱਦ ਹੈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਾ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। 6/3/2007 ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 14/12/2022 ਤੱਕ। ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 522 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੇ, ਕਦੇ 7 ਵਧਾ ਲੇ, ਐਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 'ਚ, ਕਾਹਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। 105 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, 7 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਠੇਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2100 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 703 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 502 ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਗਏ ਜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਏ। ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, 502 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IPS ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ SSP ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ
ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007 ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੀਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਂ 420 ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 502 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲ
ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 522 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, 522 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ 500 200 ਦਿਨ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ, FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPC 420 465 466 467 468 470 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड। ਕਰੋਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਲ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੱਜ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਰ ਡੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਟੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਦਾ 8%, ਕੀਮਤ ਦਾ 9%। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੜਕ 83 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 85 ਇਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਥਾਵੇਂ ਟੋਲ ਲਾਤੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਾਇਆ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਭੀਖੀ, ਮਾਨਸਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ
ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਾ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 7.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। 6/3/2007 ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 14/12/2022 ਤੱਕ। ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 15 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 522 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੋਨੋਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਲੇ, ਕਦੇ 7 ਵਧਾ ਲੇ, ਐਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 'ਚ, ਕਾਹਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। 105 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, 7 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਠੇਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2100 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 703 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 502 ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਗਏ ਜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਏ। ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, 502 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IPS ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ SSP ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ 27.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6/3/2007। ਸੜਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? 6/3/2007 ਤੋਂ 14/12/2022 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ 1,94,000 ਪਰ ਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 7 105 105 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ PD ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋਂ 420 ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 502 ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗੀ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।